Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. So, in today's class, we will discuss about plant nursery management. My is PowerPoint visible to you? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. So, in today's class, we will discuss about plant nursery management. So, what is meant by plant nursery management means the qualitative and quantitative food can essentially be produced from healthy plants, which in turn are produced only when their seedlings or saplings are vigorous and healthy. Nursery is consequently the basic need of horticulture. The planting materials for horticultural plantations are raised from seeds and vegetative parts. The qualitative and quantitative food. Quality అంటే ఏంటమ్మా? It should be free from chemicals. It should contain mineral and nutritive elements. Quantitative food means the quantity of food. Quality ఉండాలి, at the same time quantity ఉండాలి ఫుడ్. ఇలాంటి ఫుడ్ ఎలా మనం ప్రొడ్యూస్ చేయగలం అంటే ఓన్లీ దే కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద హెల్దీ ప్లాంట్స్. When we can get healthy plants through the nursery management means these are produced only when their seedlings or saplings are vigorous and healthy. Vigorous అంటే ఏంటి? They are capable of reproduction. ఇక్కడ vigorous అంటే ఏంటి? They can be, they are capable of enabling of reproduction అంటే vigorous అంటాం. హెల్దీగా ఉండాలి. ఏవైతే సీడ్లింగ్స్ సాప్లింగ్స్ మనం హెల్దీ ప్లాంట్స్ ని గ్రో చేయాలనుకుంటున్నామో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సీడ్లింగ్స్ సాప్లింగ్స్ కూడా హెల్దీగా ఉండాలి. నర్సరీ ఈస్ కాన్సిక్వెంట్లీ ద బేసిక్ నీడ్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్. హార్టికల్చర్ అంటే ఏంటి? పండ్ల మొక్కల్ని, కూరగాయల మొక్కల్ని ఎక్కువగా ఇక్కడ పెంచుతారు. వాళ్ళకి కంపల్సరీగా నర్సరీ మేనేజ్మెంట్ అనేది కంపల్సరీగా వాళ్ళకి అవసరం. ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు? కొత్తగా ప్లాంట్స్ నాటాలి అంటే దే ఆర్ ఫ్రమ్ సీడ్స్ అండ్ వెజిటేటివ్ పార్ట్స్. What is plant nursery? A plant nursery is, all of you are listening or not, ma? Okay. What is meant by plant? Okay. Plant nursery is a place where any kinds of plants are grown for the sake of being moved or transplanted later. నర్సరీ అంటే ఏంటంటే ఏ రకాలైన మొక్కలు అక్కడ మనం పెంచగలగాలి. పెంచినప్పుడు ఆ మొక్కలని ఈజీగా షిఫ్ట్ చేయగలగాలి. లేదంటే ఎక్కడికైనా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరగాలంటే కూడా ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయగలగాలి. నంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇక్కడ మనం పెంచుతాము. రకరకాల మొక్కల్ని పెంచుతాము. దే కెన్ బి ఫర్ agriculture purpose, crops purpose, or the purpose of house plantation, or road, or on the roads also. It can occupy a field. ఫీల్డ్ లో అయినా మనం ఈ మొక్కల్ని పెంచుతాం. దే ఆర్ ద పర్పస్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బొటానికల్ గార్డెన్, ఆర్ దే కెన్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎ గ్రీన్ హౌస్ ఆర్ అదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ స్పేస్. సో నర్సరీ, దిస్ is meant by plant nursery. What is the specific importance of plant nursery? ప్లాంట్ నర్సరీ యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే, seedlings and grafts are produced in nursery, and the fruit orchards and ornamental gardens can be established with minimum care, cost and maintenance. ఇక్కడ నర్సరీలో ఏం చేస్తామంటే సీడ్లింగ్స్ and grafts are produced in nursery. In the fruit orchards and ornamental gardens can be established with minimum care, cost and maintenance. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం గ్రాఫ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, చిన్న చిన్న కొమ్మల్ని, అదే విధంగా సీడ్లింగ్స్ ని ఉత్పత్తి చేసి
ఎక్కడ ఉత్పత్తి చేస్తామంటే ఫ్రూట్స్ గ్రో చేసే ప్లేసెస్ లో, అదే విధంగా ఉద్యానవనాలలో ఈ సీడ్లింగ్స్ గ్రాఫ్స్ ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల ఏంటంటే we can grow them in maximum number with తక్కువ కేర్ తోనే, తక్కువ కాస్ట్, తక్కువ మెయింటెనెన్స్ తోనే ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ని మనం ప్రాపగేట్ చేయగలము. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్ నర్సరీ. ద nursery planting materials are available at the beginning of the planting season. This saves the time, money and efforts of the farmers to raise seedlings. సో ఎప్పుడైతే ప్లాంటింగ్ సీజన్ స్టార్ట్ చేస్తామో అప్పుడే నర్సరీ ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా మనకు అవైలబుల్ గా ఉన్నట్లయితే, ఏదైతే సీడ్లింగ్ మెటీరియల్ ఉంటుందో అది ముందే రెడీ చేసుకుని నర్సరీలో ఫార్మర్స్ కానీ ఆ ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్స్ తీసుకున్నప్పుడు దే కెన్ గ్రో డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద క్రాప్ ఫీల్డ్. ఫర్ దట్ దే కెన్ సేవ్ ద మనీ, టైమ్, ఎఫర్ట్స్ టు రైజ్ ద సీడ్లింగ్స్. అంటే విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి వాళ్ళు చాలా కష్టపడాలి. ఆ విత్తనాలు మొలకెత్తే టైం ఏదైందో, లేబర్, ఎఫర్ట్, మనీ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ సీడ్లింగ్స్ ద్వారా మనం మొక్కల్ని, గ్రాస్ ద్వారా కూడా కొన్ని మొక్కలు మనం ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ మొక్కలని ఫార్మర్స్ ఈ విధంగా ఉపయోగించుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి చాలా టైం, మనీ, ఎఫర్ట్ కూడా సేవ్ అవుతుంది. దెర్ ఈస్ ఏ వైడ్ స్కోప్ ఫర్ ఫ్రూట్ ఆర్చర్డ్స్, ornamental, vegetable and landscape gardens at public gardens, highways and cooperative house and societies. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే దెర్ ఇస్ ఎ వైడ్ స్కోప్. ఫ్రూట్ పండ్ల మొక్కల, పండ్ల తోటలు, ఉద్యానవనాలు, అంద అలంకారమైన మొక్కలు, అలంకార మొక్కలు, నెక్స్ట్ వెజిటబుల్స్, ల్యాండ్స్కేప్ గార్డెన్స్ అట్ పబ్లిక్ గార్డెన్స్, ఓన్లీ ల్యాండ్స్కేపింగ్ గార్డెన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ నర్సరీ ద్వారా it is having a scope for the development of fruit orchards, ornamentals, vegetables, landscape gardens also. Types of nurseries. ఎన్ని రకాల నర్సరీస్ ఉన్నాయి? రిటైల్ నర్సరీస్ which sell to the general public, wholesale nurseries which sell only to the business such as other nurseries and to other commercial gardens. కడియంలో చూసినట్లయితే దాదాపు 500 నుంచి 1000 నర్సరీలు ఉన్నాయి. There are maximum wholesale nurseries. Bangalore also, so many nurseries are there. Nearer to us, Bangalore is there. So two types of nurseries are there. Retail nurseries అంటే మనకి ఇక్కడ SSBN కాలేజ్ దగ్గర, ఆర్ట్స్ కాలేజ్ దగ్గర మీరు చూస్తుంటారు. దే ఆర్ జనరలీ సెల్లింగ్ టు ద జనరల్ పబ్లిక్. అదే హోల్సేల్ నర్సరీస్ అయితే దే విల్ ఓన్లీ సెల్ టు ద బిజినెసెస్, అదే చిన్న చిన్న నర్సరీస్ పెంచే వాళ్ళ కోసం, నెక్స్ట్ కమర్షియల్ గార్డెనర్స్ కోసం వాళ్ళు సెల్ చేస్తారు. వీ హ్యావ్ టు టేక్ బల్క్ క్వాంటిటీ హియర్, లిటిల్ క్వాంటిటీ, స్మాల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ కెన్ బి సోల్డ్. According to the types of plants grown, there are 6 types of nurseries are there. Fruit plant nurseries, పండ్ల మొక్కల నర్సరీలు, కూరగాయల నర్సరీలు, ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్, అలంకారమైన మొక్కలకు సంబంధించిన నర్సరీలు, ఫారెస్ట్ ప్లాంట్ నర్సరీస్, మెడిసినల్ అండ్ aromatic plant nurseries. Medicinal means they are having the medicinal value. హైటెక్ నర్సరీస్, 6 రకాల నర్సరీస్ ఇప్పుడు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ ద ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఏ నర్సరీ? ఎటువంటి రిసోర్సెస్ కావాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి షుడ్ కన్సిడర్ ద ల్యాండ్ ఫర్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద నర్సరీ. ఏదైతే ల్యాండ్, మంచి ప్రదేశాన్ని మనం ఎన్నుకోవాలి నర్సరీ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు. సాయిల్ శాంపుల్ టెస్టింగ్ షుడ్ బి డన్ టు అవాయిడ్ ప్రాబ్లమాటిక్ అండ్ అన్మేనేజబుల్ సాయిల్స్. సాయిల్ శాంపుల్ ఖచ్చితంగా డిస్ట్రిక్ట్ సాయిల్ టెస్టింగ్ సెంటర్ ఉంటుంది, లేదంటే ఏదైనా అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీస్ కానీ వాళ్ళకి మనం సాయిల్ శాంపుల్ పంపించినప్పుడు సాయిల్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్ హ్యావ్ టు ఫాలో by the standard procedures for the soil testing. We have to know whether the soil is problematic or not. We can manage the soil or not. Soil management means whether the soils are acidic, alkaline, like that. Soil should be well drained, porous. The soil should be porous and light to medium in texture. Soil pH should be 6.5 to 7.5 ఉండాలి, పోరస్ గా ఉండాలి. టెక్స్చర్ ఆల్సో షుడ్ బి లైట్ టు మీడియం. దాని కలర్ చూసినప్పుడు
మరీ డార్క్ గా ఉండకూడదు. ఇట్స్ టెక్స్చర్ షుడ్ నాట్ బి డార్క్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి వెల్ డ్రైన్, బాగా నీరు పెట్టగలగాలి మనం. హెవీ black cotton soil, sandy, ill drained, and soils have high pH more than 8 are strictly avoided. When we are considering the land for the development of the nursery, we should not consider the land such as heavy soils ఉన్న, నల్లరేగడి నేలలున్న, ఇసుక నేలలున్న, సరిగా వాటర్ లేనివటువంటి సాయిల్స్ కానీ pH 8 కన్నా ఎక్కువ ఉన్న సాయిల్స్ ఉన్న ల్యాండ్ మనము కన్సిడర్ చేయము. అండ్ లో లయింగ్ ల్యాండ్ షుడ్ నాట్ బి సెలెక్టెడ్. ఏదైనా లోతట్టు ప్రాంతం ఉన్నా కూడా మనం అది సెలెక్ట్ చేయము. ద సాయిల్స్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ సాల్ట్స్ అండ్ అదర్ హార్మ్ఫుల్ ఎలిమెంట్స్. సాయిల్స్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ సాల్ట్స్, ఎటువంటి ఆల్కలైన్ సాయిల్స్ ఉండకూడదు, హార్మ్ఫుల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉండకూడదు. ఒకవేళ మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే సైట్ వీలైనంత దగ్గర కొన్ని ప్రదేశాలు మనం ఎన్నుకున్నట్లయితే బెస్ట్ ప్రదేశం, అందులో ఏ ప్రదేశం అయితే రైల్వే స్టేషన్ కి బస్ స్టేషన్ కి దగ్గరగా ఉన్నట్లయితే అటువంటి సైట్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇఫ్ దే ఆర్ వెరీ ఫార్ టు ద రైల్వే స్టేషన్ ఆర్ ఎనీ ట్రాన్స్పోర్ట్ మోడ్, it is very difficult to shift plants from one place to other place, and wind breaks and shelter belts should be raised properly to plant nursery materials. సో షెల్టర్ బెల్స్ కానీ విండ్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ షేడ్ నెట్స్ అంతా గాలికి ఎటువంటి డ్యామేజ్ కాకుండా షేడ్ నెట్స్ విండ్ బ్రేక్స్ కి ముందే అన్ని కూడా ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి. ఫర్ షెల్టర్ బెల్స్ ఆల్సో షుడ్ బి రేజ్డ్ ప్రయర్ టు ప్లాంటింగ్ నర్సరీ ప్లాంట్స్. ఏ ప్లాంట్స్ అయితే నర్సరీ ప్లాంట్స్ మనం రైజ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ప్రదేశంలో షెల్టర్ బెల్స్ ఇవన్నీ కూడా ముందే అరేంజ్ చేసి ఉండాలి. వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ల్యాండ్. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫిజికల్ రిసోర్స్ రిక్వైర్డ్. Are you able to listen, ma'am? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. ma'am. And second one is the irrigation facilities. Land with sufficient and assured supply of irrigation is the most important basic resource. సో మనం ల్యాండ్ ఏదైతే బాగా సూటబుల్ ల్యాండ్ ఎన్నుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఫెసిలిటీ గురించి ఆలోచించాల్సిందంటే అక్కడ సఫిషియంట్ సప్లై ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఉందా లేదా, క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ వాటర్ ఆల్సో షుడ్ బి అట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ లెవెల్. హార్మ్ఫుల్ ఫ్యాక్టర్స్ కెన్ బి టెస్టెడ్ బై వాటర్ టెస్టింగ్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ. ఒకవేళ అక్కడ వచ్చే వాటర్ లో కూడా ఏమన్నా హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేది కూడా మనం టెస్ట్ చేయగలగాలి. సాయిల్ టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీలో కూడా మనం వాటర్ టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీ ఆర్ సాయిల్ టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీ, దే కెన్ బోత్ టెస్ట్ వాటర్. The pH and electrical conductivity of the irrigation water also should be tested. And labor is another important resource here. The degree of mechanization must be considered before estimating the labor requirement. లేబర్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. లేబర్ మనం ఎంత మందిని తీసుకోవాలనేటప్పుడు ఎంత వరకు మనకు మెకనైజ్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నాయి, స్కిల్డ్ అవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. స్కిల్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ గ్రాఫ్టింగ్, బడ్డింగ్, వీడింగ్, ఇరిగేషన్, స్ప్రేయింగ్, డస్టింగ్, ట్రైనింగ్, ప్రూయింగ్. ఈ పనులకంతా కూడా స్కిల్డ్ లేబర్ అయితే చాలా వర్క్ ఈజీగా అవుతుంది. సో వి విల్ ప్రిఫర్ స్కిల్డ్ లేబర్. సో విచ్ వర్క్స్ దే హ్యావ్ టు డూ? గ్రాఫ్టింగ్ అంటే ఏంటమ్మా స్టూడెంట్స్? గ్రాఫ్టింగ్ అంటే ఎవరైనా చెప్పండి ఆన్సర్. A type of vegetative propagation to produce a new plant. Yeah, okay. It's also one type of vegetative propagation. We will take two parts from two different plants. We will call it as stalk and scion. Stalk from one plant, scion from another plant. So next budding. Next వీడింగ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా కలుపు మొక్కలు ఉన్నాయా, వీడ్స్ ఉన్నాయా, అవన్నీ రిమూవ్ చేయగలగాలి. గార్డెన్ ప్లాంట్స్ మనం పెంచేటప్పుడు, నర్సరీ ప్లాంట్స్, అన్నెసెసరీ ప్లాంట్స్ కూడా మనకు ఉండకూడదు. సో అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ దే షుడ్ రిమూవ్ ద వీడ్స్. దే హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఆర్ ద గార్డెన్ ప్లాంట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద వీడ్స్. ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్, ప్రాపర్ గా వాటర్ పెట్టి ఉండడం కూడా వాళ్ళకి తెలిసి ఉండాలి. నెక్స్ట్ స్ప్రేయింగ్ ఆఫ్ chemicals or spraying of other materials, dusting, training. They can be able to train other labor Madam, also. Voice?
కట్ అవుతుందమ్మా వాయిస్. హలో, మా వాయిస్ బాగుందా, క్లియర్ గా ఉందా, కట్ అవుతుందా? క్లియర్ గా ఉంది మేడం. ఓకే ఓకే, క్లియర్ గా ఉంది మ్యామ్. థ్యాంక్స్ అమ్మా. ప్రూనింగ్ అంటే ఏంటంటే మొక్కలు కొన్ని బార్డర్ ప్లాంట్స్ మనం లేదంటే వేరే ఏదైనా ప్లాంట్స్, హెడ్జ్ ప్లాంట్స్ కానీ మామూలు ప్లాంట్స్ కానీ ఎక్కువ హైట్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. మనం గార్డెన్స్ కి ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. అందంగా కనిపించడం అంటే అన్ని ఒకే లెవెల్లో కూడా ఉండడం వల్ల కూడా దాని అందానికి కారణం. ప్రూనింగ్ అంటే కట్టింగ్ అట్ రెగ్యులర్. మేడం మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మేడం. బ్రేక్ అవుతా ఉంది. ప్రూనింగ్ అంటే ఏంటి? ప్రూనింగ్ అంటే ఏంటంటే అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ వీ హ్యావ్ టు కట్ ద ప్లాంట్స్ టు ద సేమ్ హైట్. ప్లాంట్స్ అన్ని డిఫరెంట్ హైట్స్ పెరిగినప్పుడు చూడడానికి అపియరెన్స్ అంత నీట్ గా ఉండదు. కాబట్టి అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ వీ హ్యావ్ టు కట్ ద ప్లాంట్స్ టు ద సేమ్ హైట్. దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రూనింగ్. ఇప్పుడు కూడా కట్ అవుతుందమ్మా? నో మ్యామ్. Okay, technical No, ma'am. sound. Okay, thanks, Amma. Technically, sound gardeners are also necessary. So we are also maintaining a nursery and a botanical garden in our college. We have somewhat technically sound gardener. Technically sound అంటే ఏంటంటే వాటర్ పెట్టడానికి కానీ, మొక్కలు ఇంతవరకు మనం టెక్నిక్స్ అని చెప్పాం, బడ్డింగ్ టెక్నిక్, గ్రాఫ్టింగ్, వీడింగ్, ఇరిగేషన్, ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ వేలో చేయడాన్నే టెక్నికల్లీ సౌండ్ అంటున్నాం ఇక్కడ. దట్ గార్డనర్స్ ఆర్ ఆల్సో నెసెసరీ ఇన్ అవర్ కాలేజ్ ఆల్సో. వెన్ ఈ సమ్వాట్ టెక్నికల్లీ సౌండ్ గార్డనర్, హీఈస్ ఆల్సో. లేబర్ షుడ్ బి అవైలబుల్ అట్ రీజనబుల్ రేట్స్. మనం ఎవరినైతే లేబర్ ని అసైన్ చేసుకుంటున్నామో వాళ్ళు రీజనబుల్ రేట్స్ కి దొరికేలా కూడా మనం ముందే అన్ని అరేంజ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ల్యాండ్ షుడ్ బి కన్సర్న్, దెన్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్. ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ లో కూడా క్వాలిటీ ఉన్నాయా లేదా, వాటర్ దాంట్లో ఏమైనా హార్మ్ఫుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా, pH సరిపోయినంత ఉందా, ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఎలా ఉంది, నెక్స్ట్ లేబర్ ని చూసుకోవాలి. తర్వాత డిగ్రీ మెకనైజ్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ఆల్సో షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ హియర్. స్కిల్డ్ లేబర్ ఉన్నట్లయితే ఇంకా ఈజీ అవుతుంది. ఆ లేబర్ కూడా రీజనబుల్ రేట్స్ కి దొరుకుతారా లేదా, ఈ పాయింట్స్ అన్ని మనము నర్సరీ స్టార్ట్ చేయకముందు కన్సిడర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, ఎలక్ట్రిసిటీ. The availability of power or electricity is also very important and is in accordance with the manpower available. Manpower ఎంత అవసరమో ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా అంతే అవసరం. లోడ్ షెడ్డింగ్ షుడ్ బి మినిమం పాసిబుల్. లోడ్ ఒకేసారి ఎక్కువగా పడకుండా అలా మనం ఎలక్ట్రిసిటీని డిజైన్ చేసుకోవాలి. రెగ్యులర్ సప్లై ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఎలక్ట్రిసిటీ ఎందుకు కావాలి అని మీకు వెంటనే డౌట్ రావచ్చు. ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ వాటర్ పంప్స్. వాటర్ మొక్కలకి వాటర్ అందించాలంటే ఖచ్చితంగా బోర్ ఉండాలి. బోర్ ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రిసిటీ రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిసిటీ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే ఫర్ వాటర్ పంప్స్, నెక్స్ట్ ఏదైనా స్ప్రేయింగ్. ఇప్పుడు అన్ని కూడా మిషన్స్ తోనే స్ప్రే చేస్తా ఉన్నారు. లైక్ సీడ్స్, లైక్ స్ప్రేయింగ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్, వీటన్నిటికి కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ సహాయంతో లేటెస్ట్ అగ్రికల్చర్ టెక్నాలజీలో అయితే చాలా మటుకు ఎలక్ట్రిసిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. డస్టింగ్ అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ కవర్ లైట్లీ విత్ ఏ పౌడర్డ్ సబ్స్టెన్స్. అంటే ఏదైనా మందు చల్లడం కానీ, డస్టింగ్ అంటే ఏదైనా పదార్థం చల్లడం. అండ్ మెనీ అదర్ ఆపరేషన్స్ రిక్వైర్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఫైనలీ రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ వన్స్ ద నర్సరీ స్టాక్ ఈస్ రెడీ ఫర్ సేల్. మీరు నర్సరీలో ప్లాంట్స్ అన్ని బాగా చక్కగా గ్రో చేసాం అనుకుందాం. సో దేర్ షుడ్ బి గుడ్ రోడ్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్. దీస్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద టైమ్లీ ఇంపోర్టింగ్ ఆఫ్ స్టాక్ అండ్ అదర్ మెటీరియల్ ఫర్ ద నర్సరీ. And mother plants are also very important for the successful nursery. Separate planting of mother plants is also is necessary. So the physical resources required are land, irrigation facilities, labor, electricity, road and transport, mother plants. Mother plants also should be very healthy. Why? Because we are growing the nursery plants from the mother plant seedlings or seeds.
Next one, propagating structures. Propagating structures are also very essential for the production of grafts or seedlings. For the multiplication of grafts multiply చేయాలన్నా సీడ్లింగ్స్ ద్వారా మళ్ళీ నర్సరీ గ్రో చేయాలన్నా కూడా నర్సరీ గ్రో చేయాలన్నప్పుడు ఈ గ్రాఫ్స్ సీడ్లింగ్స్ ప్రాపగేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా మనకు ముందే అవైలబుల్ గా ఉంచుకోవాలి. హెడ్జెస్ మీన్స్ బార్డర్ ప్లాన్స్ like duranta, agave or barbed wire fencing are useful for protecting the nursery plants from wild and stray animals theft. సో ఎంత కష్టపడి నర్సరీ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఖచ్చితంగా వాటికి బార్డర్ ప్లాంట్స్ అనేవి ఉండాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ absence of these hedge plants we can do fence them with a barbed wire. Why? Because for the protection of the nursery plants from wild animals, stray animals, or they may be from theft also we have to protect them. And space for hardening of nursery materials. Small shade net houses are required for hardening of nursery plants. Shade net అనేది కూడా మనం సో స్పేస్ ఫర్ హార్డనింగ్ ఆఫ్ నర్సరీ ప్లాంట్స్ చిన్న చిన్న షేడ్ హౌసెస్ కూడా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాము. ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచైనా ప్లాంట్స్ తెచ్చి మనం గ్రో చేయాలనుకున్నప్పుడు సమ్ ప్లాంట్స్ మే బి సెన్సిటివ్, దే కెనాట్ టాలరేట్ హై టెంపరేచర్. సో మన కాలేజ్ లో కూడా షేడ్ నెట్ హౌస్ ఉంది. అందరు గమనించారా లేదమ్మా షేడ్ నెట్ హౌస్? స్టూడెంట్స్, ఆర్ యూ దేర్ ఆర్ నాట్? ఎస్ మ్యామ్. షేడ్ నెట్ హౌస్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? పాండ్ పాండు దగ్గర ఉంది. ఎస్, ఓకే. పాండ్ దగ్గర. ఎందుకు మనం అక్కడ షేడ్ నెట్ వేసామంటే ఇన్ అవర్ కాలేజ్ వీఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ఫ్రమ్ సన్లైట్ అండ్ ఫ్రమ్ ఆల్సో ఫాలెన్ లీవ్స్ పడకుండా, అదే విధంగా హై టెంపరేచర్ పడకుండా నెట్ హౌసెస్ అనేవి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము. నా ఫెన్సింగ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఫెన్సింగ్ లేకపోయినట్లయితే యానిమల్స్ నుంచి ఆ ప్లాంట్స్ థెఫ్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వీ షుడ్ మెయింటైన్ ఎ స్టోర్ అండ్ ఆఫీస్, గార్డెన్ టూల్స్ అన్ని పెట్టుకోవడానికి, ఇంప్లిమెంట్స్, నెక్స్ట్ రా మెటీరియల్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్, ఇన్సెక్టిసైడ్స్, fungicides. Insecticide means which kill insects, fungicides they kill some fungi, manures, fertilizers, boards, polythene bags, ఇవన్నీ కూడా నర్సరీలో కావాల్సినవి. సో దే ఫర్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ దీస్ మెటీరియల్ we should maintain a store and office also. These are the basic physical resources required. Media for raising nursery. What is meant by a medium for growing nursery? We will discuss now. Proper media is required for satisfactory germination of seed, subsequent seedling growth, and anchorage or directly planted vegetative part of a plant or their growth and shoot and root development. What is meant by medium? In tissue culture experiments, we will prepare a nutrient medium. టిష్యూ కల్చర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో టెస్ట్ ట్యూబ్ లో మనం ప్లాంట్ గ్రో చేయాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాటికి ఆహార పదార్థాలు మనం సప్లై చేయాలి. దట్ ఈస్ ద మీడియా. దట్ మీడియా మే బి హియర్ ఇన్ టిష్యూ కల్చర్ వి విల్ ఫాలో లిక్విడ్ మీడియం, మెయిన్లీ ఎంఎస్ మీడియం. Here in a plant nursery the medium can be solid, liquid or spongy mass. In general వాటికి ఆహార పదార్థాలు కూడా కావాలి కదా, అవి కూడా పెరగాలంటే. సో దే ఆర్ మై వాయిస్ క్లియర్? ఎస్ మ్యామ్. సో ఇన్ జనరల్ Yes, ma'am. గుడ్ సాయిల్, కంపోస్ట్, farmyard manure, shredded bark, sawdust, sand, peat, vermiculture and perlite having better water holding with soil pH. మనం డైలీ పెరగడానికి వాటర్, ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటున్నాము. అదే విధంగా మొక్కలకు కూడా తగిన న్యూట్రియంట్ ఫెసిలిటీస్ కావాలి, అప్పుడే అవి బాగా పెరగగలుగుతాయి. ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనకి వాటికి ఆహారం అంటే? ఎక్కడి నుంచి న్యూట్రియన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే సాయిల్, గుడ్ సాయిల్, మంచి నేలల నుంచి వస్తాయి. లేదా కంపోస్ట్ ఏదైనా వేసినప్పుడు మనం అన్నిటికి కూడా వర్మీ కంపోస్ట్ వాడుతున్నాము. లేదంటే వీఆర్ గెటింగ్ కంపోస్ట్ ఫ్రమ్ ఆదరణ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ. దే ఆర్ సప్లయింగ్ గొర్రె పెంట,
ఆవు పేడ ఇట్లాంటి న్యాచురల్ కంపోస్ట్ తో తయారు చేసింది మనకి ఇస్తున్నారు. అదే విధంగా మన కాలేజ్ లో తయారయ్యే వర్మీ కంపోస్ట్ నుంచి మనం మొక్కలను పెంచుతున్నాం. మన కాలేజ్ క్రెడిట్ ఏంటంటే మన ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా ఆర్గానిక్ మెన్యూర్స్ వేస్తున్నాము. అవర్ ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఆర్గానిక్. ష్రెడెడ్ బార్క్ అంటే బెరడు చెట్లకు ఎక్కడైనా బెరడు అన్ని రాలిపోయినట్లయితే ఆ బెరడు కూడా మొక్కల దగ్గర వేయొచ్చు, వాటి పౌడర్ గాని. నెక్స్ట్ సాడస్ట్ రంప పొట్టు. మరి ఇవన్నీ మొక్కలకు ఆహారంగా ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయి అంటే వాటిల్లో న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి. ఆ న్యూట్రియన్స్ ని ప్లాంట్స్ యూటిలైజ్ చేసుకొని గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంది. శాండ్ ఉండాలి. పీట్. పీట్ అంటే రాలిపోయిన ఆకులు ఇవంటి వర్మిక్యులైట్, పెర్లైట్ ఇటువంటివి ఏవైనా సరే దే షుడ్ హ్యావ్ కంటైన్ బెటర్ వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ అంటే నీటిని నిలుపుకునే సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలి. pH అసిడిక్ pH ఉండాలి. బెటర్ టు మెయింటైన్ 6 to 8 pH. దీస్ మీడియా ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఎయిదర్ అలోన్ ఆర్ ఇన్ కాంబినేషన్. మనం ప్లాంట్స్ గ్రో చేయడానికి ఎలా వాడుతున్నాం, ఎలా మీడియం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అంటే 2:1:1 రేషియోలో ప్రిపేర్ చేసాము. ఇక్కడ 2 అంటే 2 parts ఆఫ్ సాయిల్, 1 part ఆఫ్ కంపోస్ట్ అండ్ 1 part ఆఫ్ శాండ్. ఇలా 4 parts ని మిక్స్ చేసుకొని మనమైతే మన కాలేజ్ లో గ్రో చేసాము. సో దీస్ మీడియం, వాట్ ఆర్ ద మీడియం హియర్? సాయిల్, కంపోస్ట్, ఫార్మ్ యార్డ్ మాన్యూర్, షెడెడ్ బార్క్, సాడస్, శాండ్, పీట్ ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగించుకొని మనం మీడియం తయారు చేస్తాం. సమ్ టైమ్స్ ద అమెండ్మెంట్స్ లైక్ జిప్సమ్ పైరేట్ ఆర్ ఆల్సో యాడెడ్ టు ద బెడ్స్. ఎక్కడైతే ఈ మొక్కలు పెరుగుతున్నాయో అక్కడ జిప్సమ్ పైరేట్ లాంటివి కూడా యాడ్ చేస్తాము. సో ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఆర్గానిక్ మీడియా ఆల్సో కంటైన్ సమ్ టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఎస్పెషల్లీ వెన్ ఫ్రెష్. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆర్గానిక్ మీడియా కూడా ఫ్రెష్ ఆర్గానిక్ మీడియా వాడినప్పుడు అవి కూడా టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ని కలిగి ఉంటాయి. What is the medium required for raising nursery? It should have sufficient amount of plant nutrients which are essential for growth and development. So they should contain the medium should contain sufficient quantity of nutrients for growth and development. For raising seedlings, the soil should be friable and should absorb water readily and dry quickly at the surface, but it should not become dry too early. విత్తనాలను వేయాలనుకున్నప్పుడు సాయిల్ అక్కడ ఎలా ఉండాలంటే అది ఎండిపోగలగాలి, అదే విధంగా నీటిని త్వరగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఆ సర్ఫేస్ దగ్గర కూడా ఎక్కువ నీరు నిలుపుకునే శాతం ఉన్నా కూడా అక్కడ ఎక్కువ తేమగా ఉన్న పాచి పెట్టే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి సన్లైట్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు అది డ్రై అవ్వగలగాలి, వర్షం వచ్చినప్పుడు నీటిని అబ్జర్వ్ చేసుకోగలగాలి. అట్లని ఆ ల్యాండ్ మరీ తొందరగా డ్రై కాకూడదు, అప్పుడు మొక్కలు చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది. సో ఎటువంటి సాయిల్ ఉండాలి ల్యాండ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. లోమ్ సాయిల్స్ అండ్ శాండీ లోమ్ సాయిల్స్ ఆర్ వెల్ సప్లైడ్ విత్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఆర్ గుడ్ ప్రొవైడెడ్ దే ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ పాథోజన్. సో సాయిల్ ఎలాంటి సాయిల్ ఉండాలంటే లోమ్ సాయిల్స్. లోమ్ సాయిల్స్, క్లే సాయిల్స్, బంకమట్టి నేలలు తీసుకున్నట్లయితే అవి నీటిని నిలుపుకునే శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ ఏరేషన్ ఉండదు. కంప్లీట్ శాండ్ సాయిల్స్ తీసుకున్నట్లయితే వాటికి ఎక్కువ ఏరేషన్ ఉంటుంది కానీ నీటిని నిలుపుకునే శక్తి ఉండదు. అలాగే లోమ్ సాయిల్ మీన్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ బోత్ వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ, గుడ్ ఏరేషన్ అన్నమాట. అటువంటి సాయిల్స్ విత్ సప్లైడ్ విత్ ఆ సాయిల్స్ లో ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ మనం కలిపినట్లయితే లైక్ వర్మీ కంపోస్ట్, న్యాచురల్ కంపోస్ట్, and if they are free from pathogen, that land should be preferable for raising nursery. That land is the best for raising nursery. To make the soil free from soil borne diseases like damping off అనేది ఒక ఫంగై సాయిల్ బర్న్ డిసీజెస్. ఇటువంటివన్నీ మళ్ళీ మొక్కలకు సోకకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దే ఆర్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ చేయగలగాలి. సాయిల్ ఫ్యూమిగెంట్ అనే కెమికల్, with the help of soil fumigant, these are the chemicals which will be used for disinfection of the pathogens which are present in the soil, which are responsible for causing certain diseases. So we should spray certain chemicals with the help. The soil borne diseases will be let off. In general, medium ఎలాంటి మీడియం తయారు చేసుకోవాలి అంటే the media should sufficiently must film to provide anchorage to seeds or cuttings.
సాయిల్ కి మంచి యాంకరేజ్ కెపాసిటీ కలిగి ఉండాలి, ఎందుకంటే మనం స్టెమ్ కటింగ్స్ పెట్టినప్పుడు కూడా అవి స్ట్రైట్ గా ఉండేలాగా సాయిల్ కూడా బాగా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి డికంపోజ్డ్ మెటీరియల్స్ విత్ హై కార్బన్ నైట్రోజన్ రేషియో. అక్కడ డికంపోజ్డ్ మెటీరియల్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉండాలి ఆ నేలలో. హై కార్బన్ నైట్రోజన్ రేషియో ఉండాలి. ఇట్స్ వాల్యూమ్ షుడ్ బి ఫెయిర్లీ కాన్స్టెంట్ వెన్ ఎయిదర్ వెట్ ఆర్ డ్రై. ఈ కార్బన్ నైట్రోజన్ రేషియో కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి. ఈవెన్ వెన్ ద సాయిల్ ఇస్ వెట్ ఆర్ డ్రై, it should have better water holding capacity. It should be porous to drain excess water. అంటే ఎక్కువ నీరున్నా కూడా ఇంకిపోవడానికి సఫిషియంట్ పోర్స్ కలిగి ఉండాలి నేలలో. ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ వీడ్ సీడ్స్ అండ్ pathogens. ఇట్ షుడ్ బి స్లైట్లీ అసిడిక్ మీడియం. సో ఇట్ షుడ్ బి రెడీలీ అవైలబుల్, రీయూజబుల్ అండ్ చీపర్. ఎలాంటి మీడియం మనం నర్సరీలో గ్రో చేసుకోవాలన్నప్పుడు వాటికి సఫిషియంట్ మీడియం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ మన కాలేజ్లోని 160 పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ లో మనం ప్లాంట్స్ ని గ్రో చేసాము. గ్రో చేసుకున్నప్పుడు మీడియం అక్కడ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం? సాయిల్ తీసుకున్నాము. సాయిల్ కూడా ఎలా మంచి ఎర్రమట్టి తీసుకున్నాము. తర్వాత న్యూట్రియన్స్ లైక్ వర్మీ కంపోస్ట్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్, సమ్ సాయిల్ ఇస్ ఆల్సో యాడెడ్. నెక్స్ట్ టెంకాయ పీచు కూడా కొంచెం తీసుకున్నాము. ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని ఆ పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ లో నింపి తర్వాత మనం విత్తనాలను కానీ చిన్న చిన్న ప్లాంట్లెట్స్ కానీ పెట్టడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద మీడియం ప్రిపరేషన్. అంటే ఆ వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ కలిగి ఉండాలి ఆ మీడియం కి. ఇట్ షుడ్ బి పోరస్, ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ వీడ్స్. సో దీస్ should be considered. Use of polythene bags or tubes. This is very useful particularly under sandy soil. శాండ్ సాయిల్ ఉన్నప్పుడు మనకు కంటైనర్స్ ని ఎలా వాడుకోవాలో కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి. దిస్ ఈస్ వెరీ చీప్ అండ్ కన్వీనియంట్ మెథడ్స్ ఫర్ లార్జ్ స్కేల్ ప్లాంటేషన్స్. మీరు కడియం అటువంటి ప్రాంతాల్లో చూసినట్లయితే there are large nurseries also. In the nurseries they are propagating the plants in this type of polythene bags. Actually this is not advisable, but it is easy way generally following. ఇది పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ జనరల్ గా బయోడిగ్రేడబుల్ కావు. బయోడిగ్రేడబుల్ లాంటి పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ వాడినట్లయితే ఇంకా మంచిది. సో ఇట్ ఈస్ నార్మలీ ట్రాన్స్పరెంట్, but black or blue colored polythene bags are used sometimes. So transparent polythene bags are very useful. The size of the polythene bags should be decided judiciously. Small bags do not give large seedlings, and large bags require more filling mixture owing to more cost. సో మనం ఎటువంటి పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ లో మనం నర్సరీ డెవలప్ చేయాలనేది మనకు ఐడియా ముందే ఉండాలి. ఎందుకంటే స్మాల్ బ్యాగ్ తీసుకొని చిన్న ప్లాంట్లెట్ దాంట్లో గ్రో చేసేయాలంటే మోర్ ఫిల్లింగ్ మిక్చర్ కావాలి. ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ మీరందరూ కూడా ఈ వర్క్ అంతా ఆల్రెడీ చేశారు మన గార్డెన్ లో. You have taken polythene bags, you have taken the nutrient, you have taken the media also for growing of plants. చిన్న సైజ్ కవర్స్ కొన్ని, పెద్ద సైజ్ కవర్స్ కొన్ని ఇలా మనం వాడాము. పెద్ద సైజ్ కవర్స్ లో అయితే లార్జ్ సీడ్లింగ్ వస్తుంది. చిన్న బ్యాగ్ లో పెట్టినట్టు అయితే లార్జ్ సీడ్లింగ్ అది కష్టము. సో స్మాల్ బ్యాగ్స్ ఫర్ స్మాల్ సీడ్లింగ్స్, బిగ్ బ్యాగ్స్ ఫర్ బిగ్ సీడ్లింగ్స్. Per unit production efficiency of the planting materials is also reduced by using oversized polythene, difficulty in propagation. The per unit production efficiency of planting materials is also reduced by using oversized polythene bags besides difficulty in transportation. చూడండి, మనం ఓవర్ సైజ్డ్ బ్యాగ్ తీసుకొని చిన్న ప్లాంట్ గ్రో చేసినట్లయితే కూడా అమౌంట్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. కవర్ కాస్ట్ వేస్ట్ అవుతుంది. అదే విధంగా దాంట్లో ఫిల్లింగ్ మెటీరియల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. డిఫికల్టీ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆల్సో. What are the plant types and propagation techniques? The type of planting materials are based on the agroclimatic conditions, types of nurseries for fruits, vegetables, ornamental plants, or mixed plant types and farmers' demand. ఎటువంటి ప్లాంట్స్ ని మనం ఇక్కడ గ్రో చేస్తామంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద agroclimatic conditions. See in this diagram we are using the leaf culture. లీఫ్ ని గ్రో చేస్తున్నాం ఇక్కడ.
సో గ్రాఫ్టింగ్ చేసినప్పుడు స్టాక్ ఒక ప్లాంట్ నుంచి వస్తుంది, సయాన్ ఒక ప్లాంట్ నుంచి వస్తుంది. తర్వాత ఏం చేస్తామంటే వీటి మధ్యన అంటుకట్టడం అనేది జరుగుతుంది. Normally, seed propagation is not recommended in the fruit crops. However, where vegetative propagation is unsuccessful, difficult, expensive, the seed propagation is a feasible alternative. కంపేర్ చేసినప్పుడు వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ కి సీడ్ ప్రాపగేషన్ కి వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ cheap compared to seed propagation. But when it is vegetative propagation, seed propagation is not at all recommended in the fruit crops. Vegetative propagation is unsuccessful అయినప్పుడు అప్పుడు seed propagation alternative method. Seed propagation is commercially practiced in the case of papaya. పపాయాలో సీడ్ ప్రాక్టీస్ ప్రాపగేషన్ లో ఉంది. లేఅవుట్ ఎలా మనం నర్సరీ లేఅవుట్ ని చూసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి షేడ్ నెట్స్ ఎలా అమరి ఉన్నాయి. సో విండ్ బ్రేక్ వచ్చిన గాలి ద్వారా షెల్టర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా బ్రేక్ అవ్వకుండా దీని స్ట్రక్చర్ అనేది బాగా చూసుకోవాలి. along with not only to protect the high wind and wildlife but also to modify the microclimatic situations. సెన్సిటివ్ ప్లాంట్స్ ని ఇక్కడ మనం ఎక్కువగా షేడ్ నెట్ హౌసెస్ లో గ్రో చేస్తాము. పెద్ద పెద్ద గాలి నుంచే కాదు, చిన్న చిన్న క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ని తట్టుకోవడం, చేంజెస్ వచ్చినా క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ లో తట్టుకోవడానికి ఈ హౌసెస్ లో మనం పెడతాము. ఇందాకే చెప్పాము దే షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు ద మెయిన్ రోడ్ ఫర్ బెటర్ అప్రోచ్ అండ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూస్. ఈ నర్సరీ లేఅవుట్ చూడండి, దే మే బి రెక్టాంగులర్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇన్ షేప్. దర్ షుడ్ బి ప్రాపర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ రోడ్ అండ్ పాత్, ఇరిగేషన్ సరిగా ఉండాలి, డ్రైనేజ్ ఛానల్స్, మదర్ బ్లాక్ నర్సరీ బెడ్స్. ఎక్కడైతే మదర్ ప్లాంట్స్ నుంచి తెస్తున్నామో ఏదైతే సీడింగ్ మెటీరియల్ ఉంటుందో అదంతా కూడా సెపరేట్ గా పెట్టాలి. గ్రోయింగ్ స్ట్రక్చర్ సెపరేట్ గా పెట్టాలి, స్టోర్ ఉండాలి, కంపోస్ట్ పిట్ తయారు చేసే పిట్ ఉండాలి, ఇక్కడే డిస్ప్లే సైట్ ఉండాలి, ఏ మొక్కలు పెంచుతున్నాము, అదే విధంగా సేల్ కౌంటర్, ఇవన్నీ కూడా మనం మెయింటైన్ చేయాలి. నర్సరీ లేఅవుట్ లో ఇవన్నీ నర్సరీ మనం ప్లాన్ చేయాలంటే ఎక్కడ షేడ్ హౌస్ ఉండాలి, ఎక్కడ మదర్ ప్లాంట్స్ గ్రో చేయాలి, ఎక్కడ కమర్షియల్ క్రాప్స్ గ్రో చేయడానికి ప్లేస్ ఉండాలి, ఎక్కడ డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ పెట్టుకుంటున్నామో, అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ పెట్టుకుంటున్నామో, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఎక్కడ గ్రో చేస్తున్నాము, ఇవన్నీ కూడా స్టోర్ హౌస్ ఎక్కడ ఉంది, ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ లేఅవుట్ లో చూసుకోవాలి. గ్రోయింగ్ స్ట్రక్చర్స్. Nursery stock is grown in different structures like greenhouse, shade net house, walking tunnels, and low tunnels and mist chambers. ఇక్కడ చూడండి ఇది పాలీ హౌస్. పాలీ హౌస్ లో ఇక్కడ కూడా రకరకాల మొక్కల్ని పెంచుతున్నాము. షేడ్ నెట్ హౌస్, ఇంకా టనెల్స్ లో పెంచుతాము, మిస్ట్ చాంబర్స్ లో కూడా పెంచుతాము. నెక్స్ట్ క్లాస్ వి విల్ డిస్కస్ దిస్ అబౌట్ దిస్. దీస్ స్ట్రక్చర్స్ ఎనేబుల్ ఇయర్ రౌండ్ ప్రొడక్షన్ in nursery and efficient use of resources like planting material, irrigation, water, fertilizers, plant protection chemicals. ఈ రిసోర్సెస్ అన్ని మన దగ్గర ఉండాలి. గ్రోయింగ్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఉండాలి. ఈ డయాగ్రామ్ లో మీరు చూడవచ్చు షేడ్ నెట్ హౌస్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మ్యాంగోస్ ని పెంచుతున్నాము. ఇట్ ఈస్ ఎ పాలీ హౌస్, అంటే రకరకాల మొక్కలు పెంచుతాం. ఇక్కడ నర్సరీ బెడ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు దే ఆర్ ప్రిపేర్డ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 1 meter wide. 1 meter wide చేసుకోవచ్చు, అండ్ దే కెన్ బి ప్రిపేర్డ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ డిజైర్, బట్ ద వైడ్ ఈజ్ 1 meter ఉండాలి. విడ్త్ a clear walking path between two beds is important to access beds. చూడండి బెడ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఒక బెడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక నర్సరీ బెడ్ ఉందంటే మధ్యలో పాత్ కంపల్సరీ నడవడానికి ఉండాలి. వర్మీ కంపోస్ట్ మనం స్ప్రే చేసింటాం, కౌడంగ్, ఇవన్నీ కూడా ఈ బెడ్స్ లో. చూడండి ఇక్కడ వర్మీ కంపోస్ట్ స్ప్రే చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ద కంపోస్ట్ అండ్ డగ్ ఆర్ వర్క్డ్ ఇంటు ద సాయిల్ అండ్ లార్జ్ హార్డ్ హంప్స్ ఆఫ్ సాయిల్ ఆర్ either broken down or removed so that the bed is fine and powdery. Using a stick, furrows are made along the width of the bed, leaving a gap of approximately 5 centimeters or 4 fingers. ఆవు పేడ, కంపోస్ట్ ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిపి ఇవి సాయిల్ లో మనం సాయిల్ తో పాటే కలిపేస్తాము. ఏదో పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఉంటే కూడా ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తాము. చిన్న ఫర్రోస్ చేస్తాము యూజింగ్ ఏ స్టిక్. ఇట్లాంటి ఫర్రోస్ మనం చేయవచ్చు. 4 fingers గ్యాప్ ఉన్నట్లయితే చాలు ఈ ఫర్రోస్ మీద, లేదంటే 5 centimeters
గ్యాప్ ఉన్నా చాలు furrows కి. Bed preparation in a scientific way. Seeds are sprinkled in a straight line into the furrows. ఈ చారలు ఎక్కడైతే ఉంటాయి ఫర్రోస్ గుంతలు తవ్వుతామో ఇక్కడ ఒక ఫర్రో ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఫర్రో ఉంది, ఆ ఫర్రోస్ లోపల విత్తనాలు అనేది ప్లాంటేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. Sanitation and drainage, it is also very necessary. Sanitation these days is very important. Prevention of insects, pests and disease, inspection for insect, pest and disease evidences, environmental control leading to the protection from harmful environmental factors like hot sun, freezing temperature, storms, pests eradication, ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి. In order to facilitate healthy and sufficient vegetative and reproductive growth of plants, a good drainage system should be developed in the beds and around the nursery. Adequately gentle slope in the pot and bed surface is also desirable. It is extremely important to ensure that waterlogging does not occur in and around the pots and beds. Sanitation is most essential for the prevention of insects, pests and diseases. అండ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఎక్కడైనా మొక్కలు వ్యాధులకు గురవుతున్నాయో చూసుకోవాలి. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ చల్లని టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కువ హాట్ సన్ ఉంది, ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి. పెస్ట్స్ ని ఎరాడికేట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా గుడ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉండాలి అరౌండ్ ద బెడ్స్ అండ్ ఇన్ ద బెడ్స్ అండ్ ఇన్ అరౌండ్ ద నర్సరీ. సో ఈ డ్రైనేజ్ వాటర్ అనేది కూడా కంప్లీట్ గా వెళ్ళిపోవాలి, ఎక్కడ కూడా స్టాగ్నెంట్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే ఒకవేళ వాటర్ స్టాకింగ్ ఉన్నట్లయితే మళ్ళీ ఆ మొక్కలు కాండాలు కుళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంది. సో డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కూడా ప్రాపర్ గా మేనేజ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ కూడా ఉండాలి. ట్రైనింగ్ అండ్ ప్రూనింగ్. సో ట్రైనింగ్ ఈస్ ప్రైమర్లీ డన్ టు గివ్ ప్రాపర్ షేప్ టు ద ప్లాంట్స్, while pruning is mostly concerned with the productivity or vitality of the plants. Both these practices involve the judicious removal of the undesirable plant parts like branches, limbs, twigs, flowers, shoots, roots. Training is primarily carried out in the plants to provide the maximum a mechanically strong framework to expose maximum leaves to light for the photosynthetic process, for easy detection of the diseases and pests, and facilitate pest management, and to ensure full sanitation by the removal of diseased parts or twigs. Pruning is the operation of the removal of live or dead branches and pests and insect diseased branches from the nursery plants to check spread of pests and disease in nursery. సో ట్రైనింగ్ ఎందుకు చేస్తామంటే ఇక్కడ is primarily done to give proper shape to the plants. ప్రాపర్ షేప్ ఇవ్వడానికి మనం కట్ చేస్తాము దాని ట్రైనింగ్ లో భాగంగా. ప్రూనింగ్ ఎందుకు చేస్తామంటే ప్రొడక్టివిటీని పెంచడానికి, అదే విధంగా లైఫ్ స్పాన్ పెంచడానికి. వైటాలిటీ మీన్స్ లైఫ్ స్పాన్. ఎందుకు రెండు ప్రాక్టీసెస్ ని మనం వాడుతున్నామంటే బ్రాంచెస్ కానీ, ఫ్లవర్స్ కానీ, షూట్స్ కానీ ఇవన్నీ కట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏమో వాయిస్ క్లారిటీ లేదా? టు ఎక్స్పోజ్ మాక్సిమం లీవ్స్ ఫర్ ద ఫోటోసింథటిక్ ప్రాసెస్. మేడం వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఫర్ ఈజీ డిటెక్షన్, ఈ డిసీజెస్ కానీ పెట్స్ కానీ ఎక్కడైనా సోకినట్లయితే పత్రాలకి వెంటనే మనం ఆ పత్రాలని కట్ చేసినట్లయితే ఆ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంది. రిమూవల్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ పార్ట్స్ కూడా మనం ఇక్కడ చేస్తాము. లైవ్ పార్ట్స్ కూడా మనం కట్ చేస్తాము. ఎందుకంటే ఇన్ఫెస్టెడ్ బ్రాంచెస్ అనేవి మిగతా కొమ్మలకు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ చేరకుండా. నెక్స్ట్ పాటింగ్, రీపాటింగ్, మల్చింగ్. Potting, repotting. For example, when a plant is transferred from a seed bed or a flat bed to a pot, this is called as potting. మనమే ఉన్నాము, మన కాలేజీలో ఏం చేసాము, పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ లో ఫస్ట్ తెచ్చిన ప్లాంట్స్ అన్ని నాటాము. తర్వాత ప్లాంట్ మెటీరియల్ కొంచెం గ్రో అయిన తర్వాత ఏం చేసామంటే పాట్స్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం. దాన్ని పాటింగ్ అని పిలుస్తాం. రీపాటింగ్ అంటే ఒక ప్లాంట్ నుంచి ఇంకో పాట్ లోకి ప్లాంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడాన్ని రీపాటింగ్ అంటాం. మల్చింగ్ అంటే మల్చింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ కవరింగ్ సాయిల్ సర్ఫేస్ విత్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్. దీని ఈ మల్చింగ్ అనేది మీకు నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ లో చూపిస్తాను. మల్చింగ్ అంటే ఏంటంటే నేలని కొన్ని ఆర్గానిక్ లేదా ఇన్ఆర్గానిక్ పదార్థాలతో కప్పి ఉంచుతాం. ఎక్కడ కప్పి ఉంచుతామంటే ఇన్ బిట్వీన్ ద ప్లాంట్ రోస్ ఆర్ అరౌండ్ ద ప్లాంట్స్ వి విల్ మల్చ్. వై వి విల్ మల్చ్ మీన్స్ త్రూ it checks the growth of seeds, it prevents the loss of water to evaporation and regulates the soil and medium temperature.
Conclusion. Nurseries help in the production of genetically pure nursery stock for raising horticulture plants. నర్సరీస్ జెనెటికల్లీ ప్యూర్ ప్లాంట్స్ గ్రో చేయడానికి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ నర్సరీ స్టాక్ ఫెచెస్ ఫారిన్ ఇన్కమ్ టు అవర్ కంట్రీ. నర్సరీ ప్లాంట్స్ గ్రో చేయడం వల్ల ఇన్కమ్ కూడా వస్తుంది. దీనివల్ల ఏంటంటే స్కిల్డ్ ప్రొఫెషనల్స్, గ్రాఫ్టింగ్ చేయగలిగిన వాళ్ళు, బడ్డింగ్, పాటింగ్, రీపాటింగ్ ఇట్లాంటి వాటి చేయగలిగినట్లయితే ఇవి కూడా ఒక జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేస్తాయి. సో టెక్నికల్ గా స్కిల్డ్ అండ్ సెమీ స్కిల్డ్, అన్స్కిల్డ్ లేబర్ వీళ్ళందరికీ కూడా ఆపర్చునిటీస్ మనం నర్సరీ పెట్టినట్లయితే మనం జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళం కూడా అవుతాము. Nursery can itself be a very remunerative enterprises in the changing national scenario. So it can be a remunerative enterprises. Remuneration తో కూడిన ఇది కూడా ఎంటర్ప్రైజ్. ఇది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో మల్చింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇంతవరకు చెప్పింది అర్థమైందా? స్టూడెంట్స్, ఆర్ యు దేర్? Yes, ma'am. ఎంతమంది ఉన్నారు? జస్ట్ 9 అర్థమైంది members. ma'am. How many members are there? 17 members. Yes, ma'am. 22 members are there. 17 ma'am. 22 17 ma'am. సో మల్చింగ్ అంటే ఏంటంటే లైన్ లో ఉండండి, చూస్తారు. మా ఈ డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుందా మీ అందరికి? మల్చింగ్ అనే డయాగ్రామ్. Yes ma'am. చూడండి, ఏం చేశారంటే ఈ నర్సరీ, ఇది ఒక నర్సరీ. ఈ ఫీల్డ్ లో ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ ప్లాంట్స్ చూడండి, ఇక్కడ ఒక ప్లాంట్, ఇక్కడ ఒక ప్లాంట్, ఇలా ఉన్నాయి. రోస్ లో ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడంతా పాలిథిన్ షీట్ ఇలా కప్పి ఉంచినారు. ఎందుకు ఇలా కప్పి ఉంచినారంటే అక్కడ నేలలో ఉన్న నేలకు కొంచెం ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ గా అడ్డుపడతా ఉంది ఇది. ఈ లేయర్ ఉండడం వల్ల సాయిల్ పైన డైరెక్ట్ సన్లైట్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ సాయిల్ కి ఆ సన్లైట్ అనేది చేరదు. దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే సాయిల్ లో ఉన్న తేమ అనేది ఎండిపోకుండా కాపాడుతుంది. అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మల్చెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నల్ల మట్టితో మల్చింగ్ చేశారు, అంటే అంతా కప్పి ఉంచినారు అనమాట. కప్పి ఉంచడం మల్చింగ్ అంటే. ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, అక్కడంతా గడ్డితో కప్పి ఉంచినారు. కనిపిస్తుందా? ఈ గడ్డితో కప్పి ఉంచడం వల్ల ఏంటి ప్రయోజనం అంటే అవి ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ తో కప్పి ఉంచినట్లయితే దాంట్లో ఉన్న పోషకాలు కూడా డికంపోజ్ అయి నేలకు అందుతాయి. అలా నేలకు అందడం వల్ల సాయిల్ స్ట్రక్చర్ బాగుంటుంది. సాయిల్ యొక్క న్యూట్రియన్స్ పెరగడం వల్ల నెక్స్ట్ మొక్క ఎక్కడైతే అక్కడ మొక్కలు పెరుగుతాయో వాటికి పోషకాలు అంది బాగా మంచి క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్, అదే విధంగా ఈల్డ్, ప్రొడక్టివిటీ కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది ఇలా కప్పి ఉంచడం వల్ల. సో చూడండి, మల్చింగ్ అనేది ఈ విధంగా చేయాలి. అంటే ఇక్కడ స్టెమ్ ఉంది చూడండి, స్టెమ్ కి కొంచెం గ్యాప్ ఉంచాలి. స్టెమ్ కి ఆనుకొని మనం మల్చింగ్ చేయకూడదు. మల్చింగ్ ఏ పదార్థాలు చేయాలి అంటే ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడండి, ట్రీ ట్రంక్ షుడ్ బి అవే, దిస్ మల్చ్ షుడ్ బి అవే ఫ్రమ్ ద ట్రంక్. దట్ మల్చ్ షుడ్ స్ప్రెడ్ టు డయామీటర్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ 3 feet తో పాటు ఇక్కడ అంతా మల్చింగ్ చేస్తాం. ఇది ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ సాయిల్ కి. ఇలా చెట్ల చుట్టూ ఈ విధంగా మల్చింగ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్ సూర్యుని కాంతి అక్కడ పడినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ మల్చి మీద పడుతుంది. మల్చి మీద పడినప్పుడు కింద నేల అనేది ఉంటుంది, సాయిల్. ఆ సాయిల్ కి ఎక్కువ టెంపరేచర్ రీచ్ అవ్వకపోవడం వల్ల అది సాయిల్ లో తేమ అనేది నిలుపుకునేది ఉంటుంది. పంట వ్యర్థాలతో ఆచ్ఛాదన అంటే పంట కోసిన తర్వాత వరి, గోధుమ గడ్డి ఉంటాయి కదా, ఆ గడ్డినంతా కూడా ఇట్లా
పంట మొక్కల క్రాప్స్ మధ్యన మనం మల్చింగ్ చేయడం వల్ల ఏముంటాయంటే అవి డికంపోజ్ అయినప్పుడు దాంట్లో పోషకాలు కూడా భూమికి చేరుతాయి. అదే విధంగా వర్షం పడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటర్ లెట్ ఆఫ్ కాకుండా ఈ మల్చ్ పదార్థం పైన నీళ్లు వర్షం కురిసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ నీరంతా భూమిలోకి ఇంకిపోయేలా ఇవి చేస్తుంది. ఇది మల్చింగ్. చూడండి ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మల్చింగ్ మీకు కనిపిస్తుంది. ప్లాంట్ రోస్ మధ్యనంతా కూడా మల్చ్ చేశారు. ఇక్కడ చూడండి అరౌండ్ ద ప్లాంట్ కూడా మల్చ్ చేశారు. ఇక్కడ పాలిథిన్ షీట్ తో మల్చింగ్ చేశారు. ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ మల్చింగ్ షీట్. అంటే ఎండ కాసే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే ఈ మల్చ్ షీట్ అంతా బయోడిగ్రేడబుల్ అయ్యి మళ్ళీ భూమిలోనే కలిసిపోతుంది. టెంకాయ చిప్పలతో కూడా మల్చింగ్ చేశారు. ఇక్కడ నిండుగా పంటలు వేయడం ద్వారా అంటే నేలగా ఎక్కడ ఖాళీగా లేకపోవడం వల్ల నిండుగా పంటలు వేసి నేలను కప్పి ఉంచడం అనమాట. చూడండి ఇక్కడ పపాయ ప్లాంట్ దగ్గర కూడా మల్చింగ్ ఏ విధంగా చేశారు చూడండి. సో ఈ మల్చ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే సన్లైట్ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ పడినా నేలకు రాదు. ఈ మల్చింగ్ వల్ల ఇంకో ఉపయోగం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇదంతా ఈ ప్రదేశం అంతా మల్చ్ ఉండడం వల్ల అక్కడ ఎటువంటి వీడ్స్ పెరిగే అవకాశం లేదు. వర్షం ఒకవేళ ఆ మల్చ్ మీద పడినప్పుడు అది పీల్చుకొని మళ్ళీ కింద ఉన్న సాయిల్ లేయర్స్ కి ఆ నీరు చేరడం వల్ల సాయిల్ లో వాటర్ టేబుల్ కూడా పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వాటర్ ఎరోజన్ జరగదు మల్చింగ్ వల్ల. సాయిల్ ఎరోజన్ జరగదు. అక్కడ చిన్న ఎటువంటి గ్రాసెస్ కూడా గ్రో కావు. మా మల్చింగ్ అర్థమైందా? మా ఉన్నారా అసలు మీరు? ఎస్ మేడం, Yes. అర్థమైంది మేడం. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma, today we will end the class now. The next class Saturday మనకు క్లాస్ ఉంది ఫస్ట్ అవర్. అప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ కంటిన్యూ చేద్దాము. Okay, Okay, ma'am. ma'am. ఓకే Thank మేడం. అంతే. మేడం వెళ్ళిపోయారు. క్లాస్ అయిపోయిందా? అయిపోయింది. భావన ఎవరు? స్నేహ అప్పుడే జంపా? స్నేహ అప్పుడే జంపా అంటే వెళ్ళిపోయింది కదా. బాగున్నా ఫస్ట్ ఉంటుంది పారిపోయేకి. ఫస్ట్ ఉంటుంది పారిపోయేకి. ఏ అంకన్న గారు, అనుష అమ్మయ్యో ఊరది. ఓకే గైస్, బై. మాట్లాడాలతో ఏ మాటలు వాళ్ళు ఎవరు తెలియదు నాకు. మళ్ళా ఏం కన్నా గారు శశి అద్దా అను బాగున్నావా? ఏమమ్మా బాగా శశి బాగున్నావా? బాగున్నా. ఏమమ్మా ఏమింటి క్లాసు? నువ్వేమింటివి? నేనేమిన్నా పక్కన పెట్టి నిద్రపోయినా. నిద్ర పోతావులే. బాగానే కావ్య. నాకేం తెలుసు కావ్య బాగుందో లేదు. ఎందుకు? మీ ఊరే కదా. సో మా ఊరు కాదు, ఆ, మా పక్కనూరు కదా. అవునా? ఉమ్. సరే సరే. సరేలే, ఉంటాను, బాయ్.